Struts or the Struts framework. See, it is Apache Struts. The name it is sometimes it is known as Struts simply or Apache Struts. It's a free open source MVC framework. Means it is a framework for doing work with the MVC, the core MVC framework, for creating elegant modern Java web applications. Means enterprise level ની જે આપણે apps બનાવીએ છીએ. See, elegant modern Java web applications means its focus is more on the front end side and designing part, which is interacting with users. Now it favors the convention over the configurations. It is the style that is supported by Struts. Configuration less rather than amuk rules બનાવી દીધા છે for doing the work. It is extensible using plugin architectures. Various plugins are available with Struts for supporting custom tags છે. અમુક એના REST API છે, representational state એવું કંઈક આવે છે. Then AJAX support કરે છે and JSON જે છે support કરે છે. So there are plugins available for working with this one. So this is Struts. Move ahead. Move ahead. Now, see what we are discussing now. આપણે અત્યાર સુધી વેબ એપ્સ થોડી ઘણી ડિઝાઇન કરી, બટ જો એકચ્યુઅલમાં એન્ટરપ્રાઇઝ લેવલની તમે જ્યારે બનાવતા હો ને, તમે ડિઝાઇન કરતા હો, then you may come up with number of obstacles. ઘણા બધા hurdles જે છે એ તમે ફેસ કરો છો. હવે એ hurdles જે છે એ ઓલરેડી ઓબ્ઝર્વ કરેલા હતા, and on the basis of that, specifically the designing part, એ સ્ટડી કરી અને they have designed such a framework કે જેનાથી તમારું ડિઝાઇનિંગ પાર્ટ જે છે very rapidly you can work with. So this is what it says. The Struts framework is a free open source solution for creating dynamic Java web applications. See, web apps differ from the conventional websites, right? It is completely different. See, web app is different from the conventional website. See, if it is a website, it is a dynamic web application. એવું તમે consider કરી શકો. And websites are simply the static pages, a series of static pages which are bounded with the hyperlinks. In that, web application create the dynamic responses, right? Means web apps જે છે એ dynamic responsive website કહેવાય. See, many websites delivers only static pages. It is a very old day વાત થઈ ગઈ. હવે આવું કંઈ હોતું નથી. Very few websites are there which are static. But web application interact with the database and business logic engines to the customized responses. Means our web apps nowadays they are completely interactive. Any other data જે છે એનું content જે છે maybe on the basis or તમારી જે preferences છે એના ઉપર dependent હોય છે. And data જે છે maybe it is coming from the database servers. See, web application based on Java server pages sometimes commingle or merges the database code, the page design code and the control flow code, right? We have seen an example. You can go through the example. આપણે JSP થી JDBC નું task કર્યું. Now in that example આ બધી જ વસ્તુ એકી સાથે મર્જ થતી હતી. We have a database code. આપણે database નું કોડ બી એ જ પેજમાં ક્યાંક સ્પ્લેશની અંદર લખેલો હતો. along with for displaying data or rather designing જે HTML નું આપણે કરતા હતા એ બી એની જ અંદર આપણે ક્યાંક મૂકેલું હતું. along with the control flow આપણે dispatcher થી નક્કી કરતા હતા કે જો this admin જે છે user password છે admin or maybe database માંથી કંઈક valid થાય તો you can transfer the flow from this page to another page. જે means this is the scenario. આવું જે છે બધું એક જ પેજની અંદર બધું means તમારું બિઝનેસ લોજિક છે એ બી અહીંયા આવી જતું હતું, તમારો ડેટાબેઝનો કોડ બી અહીંયા આવી જતો હતો અને ડિઝાઇનિંગ એ બધું એક જગ્યાએ કમ્બાઈન કરવું. Now in practice
we find that if this concern are separated, right, આ ત્રણે ત્રણ ટાસ્ક જે છે એને આપણે અલગ કરી નાખી, then our larger application this becomes difficult to maintain, right? In practice એવું કે આ બધું અલગ કરીએ તો મેન્ટેન, એવું in practice ની વાત કરે છે, but I doubt about this statement. It's not exactly the true, but ખરેખર એને અલગ કરો એટલે અહીં કન્સર્ન્સની વાત કરે, પેજની વાત નથી કરતા, બધા અંદર રિલેટેડ ટાસ્ક છે એને હાવ અલગ કરી નાખી, then it may be difficult to maintain. So what we can do now, one way means એના જે ઇન્ટરનલ ટાસ્ક છે એની વાત કરે છે, એને રિલેટેડ મીન્સ એના જે પ્રોસિજર્સ કે ફંક્શન્સ કે મેથડ્સ કે ક્લાસ જે બી બનાવો છો. Now one way to separate this concern in a software application is to use the MVC architecture. means બધું ટાસ્ક કરવાનું જ છે, બટ એક આર્કિટેક્ચર તમને આપી દી છે which is MVC that we have already discussed. The model represents the business or database code. The view represents the page design and the controller represents the navigational code. જો અહીંયા આખું MVC એક લાઇનમાં અહીંયા જો ડિસ્કસ થઈ ગયું. The model represents what? The database code, which is M. The view represents the page design code, જે આપણે બીજું અહીંયા આપેલું હતું એ આપણે previous slide ની અંદર, and the controller represents the navigational code. means આ પેજમાંથી બીજા પેજમાં જે છે એ તમારે જવાનું છે. મેં જેમ કીધું ને, એક જ પેજમાં આપણે જે કમ્બાઈન કર્યું હતું એને અહીંયા અલગ કરી નાખે છે. And the Strut framework is designed to help developers to create web applications that utilize the MVC architecture. So આખું જે Struts છે depends on the basic MVC architecture. જે core MVC architecture છે એને જ યુઝ કરીને એક MVC જે છે નવી રીતે તમને રિપ્રેઝન્ટ કરીને આપશે, સો દેટ તમે MVC નો યુઝ કરીને જ along with Struts ના જે કોમ્પોનન્ટ્સ એન્ડ ફીચર્સ યુઝ કરીને very rapidly તમે enterprise લેવલની એપ્સ બનાવી શકો. Now what it says that now this framework provides three key components. હવે આ Struts framework જે છે શું કરે છે, આપણે એ કરે છે what કે આપણું MVC આર્કિટેક્ચર જે છે એને જ બેઝમાં રાખી અને એક નવી સ્ટાઇલ તમને આપે છે for developing the enterprise level web applications. So it has three main components in Strut frameworks. The first is the request, right? A request handler which provided by the application developer that is mapped to a standard URI. આપણી જે એપ્લિકેશનની અંદર એક રિક્વેસ્ટ હેન્ડલર આપણે બનાવેલું હશે. We'll get into that અને પછીની સ્લાઇડ જે છે એમાં એ જ આવશે, but this is the overall idea. So means દરેક રિક્વેસ્ટ માટે or rather જેટલી બી રિક્વેસ્ટ આવશે એના માટેનું એક કોમન હેન્ડલર. Then there is a response handler that transfers the control to another resource which complete the response. Previously શું હતું, રિક્વેસ્ટ હતું પ્રોવાઇડેડ બાય તમારી એપ જે હોય એ પ્રોવાઈડ કરે to map to a standard URI. means કઈ જગ્યાએ તમારી રિક્વેસ્ટ શું છે, કઈ જગ્યાએ તમારે જવાનું છે. now response આવે, એ શું કરે, તમારો રિસ્પોન્સ મીન્સ રિક્વેસ્ટમાંથી તમે જે URI માંથી જશો, જે URI ઉપર જતા હશો, એક ફાઇલની અંદર જતા હશો, એ તમારું ટાસ્ક પૂરું કરીને આપશે, which has a response handler which transfers the control to the another resource which complete your response. And finally we have a tag library that helps developer to create interactive form-based application with server pages. Now it is a very important feature of this. With the help of this, તમારું જે designing part જે છે ને એ very rapidly you can design. tag library આવે, જેમ HTML ની અંદર tag છે, HTML5 ની અંદર tag છે, એ રીતના Struts ની અંદર અમુક કસ્ટમાઇઝ ટેક્સ છે જેનો યુઝ કરીને તમે ડિઝાઇનિંગ કરી શકો છો. વેરી ડાયનામિક રાધર very attractive page તમે ડિઝાઇન કરી શકો. Now frameworks, architectures and tags are the buzzword compliant. means the main જે આનો જેને કહીને કે ટેગ જ્યારે તમે યુઝ કરતા મીન્સ Struts framework યુઝ કરતા હશો, સો એઝ અ ડિઝાઇનિંગ જો તમને થોડું ઘણું ખ્યાલ એટલે કે ગમતું હશે, you would love this tag library, right? And Strut works well with હમણાં જ વાત થઈ હતી એમ કન્વેન્શનલ representational state જે આવે છે APIs કહેવાય applications, and with technologies like SOAP and
AJAX means આ બધાની સાથે very seamlessly the strut can work. Now MVC recall. Before we get into the strut MVC, let's revise the MVC, the model view and controller. Again, the model represents the business or database code. The view represents the page design, and the controller represents the navigational code. જે આપણે ઓલી સાવલેટ બનાવતા ને કે સાવલેટ ડિસાઇડ કરતું કે હવે ભાઈ કયા પેજમાં જશે અને કયા ડેટાબેઝ સાથે કામ કરશે. This is controller. આ બંને જે છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. The Strut framework is designed to help developers to create web apps. હવે હમણાં જ વાત થઈ है to utilize the MVC architecture. થોડુંક આગળ પાછળ થઈ ગયું. See, this is MVC 1 and this is MVC 2. જો MVC 1 ની અંદર આપણી ક્લાયન્ટ જે છે રિક્વેસ્ટ કરે છે via a JSP page, right? Now JSP છે bean સીધું DAO જેને કહેવાય ને જાવા bean જે છે એના સાથે પહોંચી જાય અને bean ની અંદર ડેટાબેઝનો કોડ હોય. અને અહીંયાથી બધું જો અહીંયા ટુ ડિરેક્શનલ બાય ડિરેક્શનલ એરો જે છે અહીંયાથી મીન્સ એકબીજા સાથે ડેટા છે આપ લે કરતા હોય એન્ડ ફાઇનલી you have the output here. Now MVC 2, right? ઘણી વખત તમે બુકમાં વાંચશો ને તો બે MVC 1 બી આપેલું હશે સિમ્પલ અને MVC 2 બી આપેલું હશે. So this is MVC 2 now. એટલે જો અહીંયા તમારી જે રિક્વેસ્ટ હમણાં હું જો બોલતો હતો ને આપણે જે એક્ઝેક્ટલી જે યુઝ કરીએ છીએ ને this is MVC 2. આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું સાવલેટની સાથે બી જોયું હતું અને JSPની સાથે બી જોયું હતું. અહીંથી ક્લાયન્ટ જે છે રિક્વેસ્ટ ટુ અ સાવલેટ ઓર અ ફિલ્ટર, રાઈટ? Now એ જે સાવલેટ કે ફિલ્ટર છે it is known as a controller. Now internally એ ડિસાઇડ કરે કે શું રિક્વેસ્ટ કેવી રીતે છે. લેટ્સ સે તમે ડેટાબેઝમાંથી કંઈક ડેટા જોઈએ છે it goes to the model, right? મોડેલ છે it will directly interact with the database. પછી અગેન કંટ્રોલર પાસે આવે અને વ્યૂ જે છે રિફ્રેશ થઈ જાય અને વ્યૂની અંદર ડેટા જે છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે. તો this is pure MVC એવું તમે બોલી શકો છો, રાઈટ? Because MVC 1 is what? The conventional કે જેમાં કાંઈ અલગ અલગ ટાસ્ક નથી કરતા, બધું તમે ભેગું કરીને એકી સાથે આપી દો છો, બધું જ ક્લબ કરીને એક જ જગ્યાએ મૂકી દો છો in this JSP page. Now in this MVC 2 બધું જ જો સ્કેટર્ડ કરી નાખ્યું, આપણે બધાને અલગ અલગ એના ટાસ્ક પ્રમાણે ડિવાઈડ કરી નાખ્યું છે. હવે એ જ વસ્તુ ઓલું ફ્રોમ ધી આઉટસાઇડ હતું, this is from inside. This is the browser. It has a request, right? So request processing હોય, data validation હોય, business logic હોય, data manipulation હોય, and response generation. See, everything happening is only at one place, right? See, data request process કરે ને ડેટાને આપણે request.get પેરામીટરથી લઈ આવતો હોય, ડેટાને વેલિડેટ બી કરે, બિઝનેસ લોજિક મીન્સ તમારું ડેટાબેઝનું કોડ બી આવે, ડેટાનું મેનિપ્યુલેશન બી થાય, ડેટાને તમે અપડેટ કરો, ક્રૂડ ઓપરેશન્સ જેને બોલીએ છીએ, અને એના ઉપરથી રિસ્પોન્સ જનરેશન બી થઈ જાય. બટ બધું જ જે છે એક જ જગ્યાએ થઈ જાય, રાઈટ? બટ ઇન MVC 2 જો આ જેટલા બી કન્સર્ન્સ જેને કહેવાય ને જેટલા બી ટાસ્ક જે છે એને જો અહીંયા ડિવાઈડ કરી નાખ્યું. સેમ થિંગ ઇઝ ધીસ, ટાસ્ક આ જ બધા છે બટ દે આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 પાર્ટ્સ, રાઈટ? સો દેટ સી આ બનાવવાનો બેનિફિટ શું થાય કે એક પાર્ટ જ્યારે તમે મોડિફાઈડ કરો ઇટ વિલ નોટ રિફ્લેક્ટ ધી અનધર પાર્ટ. આ તમે કાંઈક એક વસ્તુ મોડિફાય કરો તો આ બધી જ જગ્યાએ મોડિફિકેશન તમારે કરવું પડે. આ તમે સિમ્પલી જ્યારે ડેટાબેઝ બદલાવવું હોય તો આ મોડલમાં મોડિફિકેશન કરો, રેસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ જે છે એમને મળી જશે. એ જ રીતે કંટ્રોલરમાંથી તમે ડિસાઇડ કરો છો કે એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં જવું છે, નોટ ધ પ્રીવિયસ પેજ જે તમે પહેલેથી નક્કી કરેલું છે, તો કંટ્રોલરમાં જ મોડિફિકેશન કરવું આવે. બટ ઇન પ્રેક્ટિસ જ્યારે આ યુઝ કરતા હતા તો વધારે જગ્યાએ મોડિફિકેશન જે છે કરવા પડે. નાવ સી ધીસ ઇઝ રાઈટ, જો અહીંયા રિક્વેસ્ટ આવી એ કંટ્રોલર પાસે મીન્સ આ પેજની અંદર જ કંટ્રોલરનું નામ આપ્યું કે ભાઈ અહીંયા જવાનું છે. તો ડેટા પ્રોસેસિંગ એન્ડ ડેટા વેલિડેશન, સોરી ધ રિક્વેસ્ટ પ્રોસેસ થઈ ગઈ, ડેટા તમારા આવી ગયા, ડેટા વેલિડેટ બી થઈ ગયા. નાઉ આ બે ટાસ્ક પહેલાં પૂરા થઈ ગયા, એટલે કે request.get પેરામીટર થઈ ગયું અને વેલિડેશન બી થઈ ગયું. નાઉ ઇફ ઇટ ઇઝ ફાઇન દેન શું કરે એને ડેટાબેઝની અંદર લેટ્સ સે આપણે લોગિન કરવું છે. લોગિન કરવા માટે તમે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કર્યા. હવે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ જે એન્ટર કરો છો તો સર્વર ઉપર પહેલાં જાય, કંટ્રોલર ચેક કરે ભાઈ
જે ક્લાયન્ટ સાઇડના વેલિડેશન છે ખરેખર તો આ બધું હવે જેને કહે ને કે પેલું આપણે તમારી જાવાસ્ક્રિપ્ટ જે છે એનાથી ક્લાયન્ટ સાઇડ જ થઈ જાય, બટ સ્ટીલ દેર આર ફ્યુ થિંગ્સ કે જે સર્વર સાઇડ આપણે પ્રોસેસ કરવાની હોય, એટલે કે વેલિડેટ કરવાની હોય, તો એના માટેની વાત છે આ. તો રિક્વેસ્ટ પ્રોસેસ થાય, ડેટા વેલિડેટ થાય, પછી સીધા યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ છે મોડેલમાં તમારા સેટ થઈ જાય. મોડેલમાં આવે એટલે જો લોગિનની વાત છે તો ખાલી બિઝનેસ લોજિક શું છે, અહીંથી તમારા યુઝર નેમ પાસવર્ડ અહીંયા મોકલશે. ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ મોડલ જે છે અહીંયા એક રિસ્પોન્સ આપી દેશે ભાઈ કે ભાઈ તમે જે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કરેલા છે તે આર કરેક્ટ. માની લ્યો એ ક્યાં વાતમાં છે, બિઝનેસ લોજિકની વાત થઈ. ઘણી વખત ડેટા મેનિપ્યુલેશન બી થતું હોય, એટલે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ અપડેટ કરો છો તો કંટ્રોલર સુધી આવી જશે, બરાબર છે. અહીંયા બધું બરાબર થઈ જાય તો તમારા ડેટાબેઝ ડેટા મેનિપ્યુલેશન છે એ અહીંથી તમારા યુઝર નેમ પાસવર્ડ અપડેટ થાય. અગેન આ રિસ્પોન્સ આવે પછી જે બી પ્રોપર મેસેજ આપવાનો છે એ અહીંથી કંટ્રોલર ડિસાઇડ કરી દે કે ભાઈ કયા પેજમાં એને ડિસ્પ્લે શું કરાવવું છે, અથવા પેજનો કયો પોર્શન છે એને રિફ્રેશ કરવું છે. એન્ડ ફાઇનલી ધ ક્લાયન્ટ વિલ ગેટ ધી response. So this is MVC2, right? Now it provides three. હમણાં જે આપણે પ્રીવિયસલી જોયું ને, રિક્વેસ્ટ, રિસ્પોન્સ એન્ડ ટેગ લાઇબ્રેરી. આ ત્રણ કોમ્પોનન્ટ જે છે એ પ્રોવાઇડેડ કરે છે MVC ઇન સ્ટર્ટ. મીન્સ સ્ટર્ટ્સ જે છે જ્યારે MVCને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે ઇન ઇટ્સ ઓન સ્ટાઇલ. તે આ ત્રણેય ટાસ્ક મીન્સ આખું જે MVC2 છે ને ત્રણ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દે છે, રિક્વેસ્ટ, રિસ્પોન્સ એન્ડ ટેગ લાઇબ્રેરી. નાઉ લેટ્સ સી હાઉ, કેમ કે આ તો હમણાં જ આપણે જોયું હતું. યસ, ધીસ ઇઝ ધી વન. સી ધીસ ઇઝ ધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ જે છે, ધીસ ઇઝ ધી કન્વેન્શનલ MVC. આપણે આની પહેલાં બી જે એક્ઝામ્પલ જોયા હતા એ હતું. બટ વોટ ધીસ સ્ટર્ટ ડઝ, એ શું કરે, હમણાં જે આપણે ત્રણ કી કોમ્પોનન્ટ જે વાત કરી ને, કે મોડલ જે છે એ મોડલને અહીંયા કેના તરીકે એ લોકો કન્સિડર કરે છે, તો મોડલ ઇઝ નોન એઝ એન એક્શન, રાઈટ. મીન્સ જે તમારે ડેટાબેઝ સાથે કામ કરવું છે તે. ધેન વ્યૂ શું છે, એ તમારો રિઝલ્ટ. મીન્સ સ્ટાર્ટ એમ કહે છે કે વ્યૂ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ રિઝલ્ટ ઇન સ્ટાર્ટ MVC. એન્ડ ફાઇનલી કંટ્રોલર જે છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ફિલ્ટર ડિસ્પેચર. એક્ઝામમાં જો પૂછાય તો તમે સિમ્પલી આ ત્રણ વસ્તુ લખી નાખો, અને બાકી જે તમે MVC એટલે કે મોડલ વ્યૂ એન્ડ કંટ્રોલરનું ડિસ્કશન લખી નાખો ને તો હાલે. બિકોઝ એક્શન જે છે એ મોડલનું કામ કરે. ઇન સ્ટર્ટ2ની અંદર જે આપણું MVC છે, રિઝલ્ટ છે વ્યૂ જે કામ કરતું હતું MVC2માં એ કરશે, અને ફિલ્ટર્ડ ડિસ્પેચર જે છે કંટ્રોલરનું કામ કરશે. સો આ રીતે એ લોકો MVC ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે ઇન સ્ટ્રટ્સ.